nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi. Sakam, Gospod Isuse Hriste, ti blagodaram za se. Vodi me i danas kada ti služam i da te slavam. So tvoja ta sila, so tvoja ta milost, so tvoja ta ljubov. Evangelije na apostol Luka, 11. glava, jednaš beše to i na jedno mesto. Isus i se moleše. Da li vi se molite? Da li imate razgovor so Bog? Da li mu se molite na Isusa Hrista? Gospode Isuse Hriste, dojdi vo moje to srce i pomogni mi. Da li govarate negovi od mir? Mir od svoj vi go davam, veli Isus. Isuse, daj mi go tvoj od mir, pomogni mi. Beše na jednom mjestu i se moleše koga prestane jedan od negovite učenici. Mu reče, Gospodi, nauči ne da se molime. Kako što gi nauči i Jovan, učenici te svoji. A to im reče Isus, ona poznata molitva. Koga se molite, govorete, Oče naš koji si na nebesata. Da se sveti ime to ne moje, tvoje, njegovo. Da dojde carstvo to tvoje, njegovo je carstvo to. Da dojde, da bide volja ta, ne moja, ne tvoja, njegova tvoja. Da bide carstvo to, volja to tvoja. Kako na nebo to, tako i na zemlja ta, tako i vo moje to srce, tako i vo tvoje to srce, brate i prijatele. Lebot naš nasušen daj ni go i denes, lebot na životot. Na koji lep se misli? Pa na čovjek ne se hrani samo od leptu kod se koji zbor, što izlegua od ustata na Boga. Ja sum lebot na život od veli Isus, ja sum život lep, što sleze od nebota i mu dava život na svetot. Lebot naš nasušen, davaj ni go sekoj deni prostini ji našite grevovi. Prostini za sekoj nepokajan grev, zašto i nije samite, daj Bože da go pravime to, proste ti ki bide prosteno, mogi proštevame na sekoj naš dolžnik. I ne voveduvaj nevo iskušenije, po to podrazbira, izvedine od iskušenije. Pomogni ni da go nadminem iskušenije to, izbavine od lukaviot, koje vo nas vnatre, zašto sakame da si pravime to, a što sakame nije. A ovdje veri neka bide volja ta tvoja, tatko moj, naši od tatko na nebesata koji sozdao se, koje se prisutan je prisutan vo sebi, i to je sami od život. I to je ljubav ta koja treba da preplavi, da se rasplamti vo naše to srce, vo sekoje srce. Na zemljata sme samo od jedna pričina da se naučime da se ljubime. Ljubi go svoj bližen kako sami od sebe si. A nije ne možemo ni svoj bližan da go ljubime, rodnini takamo li drugite koji ne se kako nas. I im reče, ako neko od vas ima prijatelj
i otide pri него na pol noći, pa mu kaže: prijatele, daj mi nazajem 3 leva, zašto mi dojde jedan prijatelj od pati, nemam što da mu prinesam. Iako onoj odnatre mu odgovori Luka 11:7 i reče: ne me bespokojuvaj čoveku, portata je veke zatvorena, decata se s omenevo postela, ne možem da stanem i da ti dadam. Ne možem da stanem da ti dadam. I velam deka makar i da nestane i da mu dade. Zato što moj prijatelj sepak ke stane zaradi negovata nastojčivost i ke mu dade koliko što mu treba. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Znajte, besplatno dobivte, besplatno davajte. Koliko poveke davate o ljubav. Bog go ljubi onaj što od srce dava. Koliko poveke davate, Bog je nadopolnova. Jer taka funkcionira. Sve to ono što go rabotam. Besplatno davame, besplatno dobivame. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. I jaz vi velam, molete, Isus vi veli, i ke vi se dade. Da li molite: Gospode Isuse Hriste, pomogni mi. No prvim treba da dojdete vo zakonatna ljubavta. Barajte i ke najdete. Barajte i ke najdete. Čukajte i ke vi se otvori. Mnogo ljudi go zboruva to. No za da go napraviš to, ti treba da dojdeš pred Isus. Da padneš pred nozete negovi. Da se dopreš do Isus. Da prebivaš o negovata ljubav. Da treperiš vo nego. Da go baraš carstvo to Božjo. I seke ti se pridade. Čukajte i ke vi se otvori, zašto sekoj što moli dobiva. I koji bara naodja i na ono što čuka ke mu se otvori. To je zakonat Božji od zakon. Ako si von zakonat na ljubav, da go dobivaš to što go praviš. I koji tatko me gjuvas, ako sinot mu povara lep, ke mu dade kamen. Znate, tatko, deneska ljudje se razbeduvat, semejstvото се растурат, сатана да ги растура. Нема љубов, по извесен период телесноста, нека привлечна што било ги исчезне. И кога внатре во душата немате заедништво, не сте во едномислие. Секој сака го сака своето, а не она што е на Исуса Христа. Знаете, разведени, децата се, например, кај мајка ти таа ги свртува против таткото. Имаме такви случаи многу. Бидејќи почесто децата од кај мајка има деца што ги оставаат мајките денеска. Знаете. И сега доаѓа тој, има ли некој татко меѓу вас, ако синот му повара леп, да му даде камен? Например, тој поставува услови, го уценува. Сака само да зема пари, а нема љубов. Нема полза од давање. Знаете, нема да го финансирате вие сатанското и на љубов, така и некого. Или ако повара риба, да му даде змија. Место риба, или ако повара јајце, ќе му даде скорпија. Знаете, дајте му љубов. Можете, бесплатно добивте, бесплатно давате. Злато и сребро немам, тоа што имам, тоа што го давам. Им давам молитва. Дајте молитва секој ден, молете се. Да им ги допре срцата, да се покајат, да се одврцат од прангите на сатаната. Знаете, давањето, молете. Значи, кој бара, кој што моли, секој што моли добива. Молете, молете се, едни за други. Па така значи, ако вие кои сте лоши умеете да им давате добри дарови на чедата своји, колку повеќе небескиот Отец ќе им даде Дух Свети на оние што му бараат. Татко мој, твојот дух, твојата сила, е овде имав еден интересен случај, 2 пати се случува тоа. Во Маврово сум сам, по гората се молам во Небо Маслиновата, слична Елкината гора. Има присуство на некој како животно мирис се појавува од некаде. Овој пат не слушам дури ни лазење. Меѓу кровот и ова. И 2 дена, и после вчера неколку дена објавував. Јас поведувам власта што ми е дадена, газам ни скорпи и заповедувам да излезе од овој дом во името на Исус, стојам во вера. И тој исчезнува. Минатиот пат беше на другиот крај на куќата и се затресе тлото. Заповедував, не мрдав, заповедував во името на Исус, и Исус се го повикав Исус, и однаш се затресе куќата и исчезна. Знам кога ги изборувам овие работи, ви делуваат како научна фантастика, но ние не сме тело, ние сме дух, има духовен свет кој него гледаме. Знам дека пеете Христос воскресна од мртвите, а не верувате. Традиционално христијанство кое е извлечено од неолитска и античка Македонија
Сите тие обреди кои се внесени во православието и католицизмот, тие па под античка после Римската империја. Знаете, луѓето и тогаш знаеле дека постои дух невидлив. Дактилите, например, левите и десните, во Хомеровиот ритам, што денеска се својствени во македонскиот современ јазик, се за заврзување и одврзување. Се што ќе врзате на земјата ќе биде врзано и на небесата, се што ќе одврзате на земјата ќе биде одврзано и на небесата. Еднаш историјата еден демон кој беше нем. И кога демонот излезе немиот проговори и народот се воскити. Значи секоја телесна слабост е демонска, значи духовна е. Телесната материализација на болка, на слабост е духовен проблем. Значи треба да се исчисти проблемот непокаяност, непокаян грев, или законот бесплатно добивте, бесплатно давајте нарушен, или излезен од законот на љубовта, или се она што ви го прават вам, правете им го вие. Тогаш некој од нив рекоа, тој ги изгонува демоните. Знаете, ќе можете да правите тоа, но не ви го препорачувам. Ако комплетно не му припаѓате на Исус, ако не сте му предале се на Исус, телото, душата, духот, срцето, имотот, тогаш дека тој ги изгонува, го обвинија Исус демоните со Велзевул началникот, а други искушувајќи го му бараа знак од небото. Да видам па ќе поверувам, кога ќе го видиш Исус можеби ќе биде доцна, но тој знаејќи ги нивните помисли им рече, блажени се оние, претходен стих, што не видеа поверува. Апостолите видоа, го видоа Исус воскресна, тие уште 300-400 луѓе, затоа се расшири. Тие видоа, а вие сега треба во вера да видите. Го виде Исуса. Секој што ќе го види Исуса и поверува во Него, да го видиш во себе си, да го видиш во љубовта, да го видиш во ближниот свој, но тој не знаејќи ги нивните помисли им рече, секое царство, ако се подели само против себе, запустува, и дом кој е поделен сам против себе пропаѓа. Кога ќе се сетам на македонскава земја, дом поделен сам против себе, каков степен на омраза за двете македонски партии, тоа е просто неверојатно. И да гледате која сатанска доктрина, која сатанска збирштина, која среброљубие. Тука сега се појавува дрога, криминал, перверзија, Содома и Гомора, паради на гордост. Зошто мора да се истакнува сексуалноста, кога овде е добро пишано Содома и Гомора? Дека тоа е греф. Наместо да се откаже со сексуалноста, да расте духовниот човек, вие ќе ја пропагирате сексуалноста, што повеќе луѓе да станат Содома Гоморци. Иако сатаната се поделил сам против себе во Македонија, во македонскава политика, како ќе се одржи царството негово? Зашто велите дека јас со Велзевул ги истерувам злите духови? Духовите му се покоруваат, ви давам власт да газите на змии, на скорпи и ништо нема да ви напакости. Во името на Исус се што не е од Бог во овој дом, во моето срце, во мојата душа надвор, крвта Исусова е врз мене, оган од небесата, татко мој, да изгори се што не е од Бог. Ти благодарам, Оче, ти ме послуша. Иако јас пак со Велзевул ги истерувам злите духови, ова го вели Исус, тогаш синовите ваши со кого ги истеруваат? Тоа се оние кои веруваат во Исус. Мала група, мало стадо. Ако јас пак со прст Божји ги изгонувам демоните, тоа значи дека дошло царството Божјо до вас. Слава ти, Господи Исусе Христе, кога силен вооружен човек го чува својот двор по дух, тогаш имотот негов е во безопасност. Но кога ќе дојде некој посилен од него и го надвладее, тој што е во мене е посилен од тој што е надвор од мене, бидејќи Исус живее во мене. Така се истеруваат демоните. Но ако ќе дојде некој посилен од него и го надвладее, тој ќе му го земе сето оружје негово. Значи, посилен од Македонија, ја присилуваат да работи што сака, бидејќи таа тера само, наместо го повика Исус и да му се спротистави на сатаната, бидејќи сатаната не можете да го победите сами, само со Исус можете да победите. Треба да се предадете во неговата војска, да се покаете, да не осудувате, да простувате. Во кое се надевал и ограбеното од него ќе го раздаде. Кој не е со мене, тоа го вели Отецот, тој е против мене. Нема средина, нема неврзани, независни. Кој не собира со мене, ова го вели Отецот преку Исус, тој растура. Значи ти растураш, ти тераш свој кеф. Кога нечист дух ќе излезе од човека, тој оди преку безводни места и бара спокојство. Може да излезе духот на кратко,
заради заповед и заради исполнување на Словото. И наоѓајќи велике се вратам по домот свој, од каде што излегов. Излегува од човекот. Ние го гледавме тоа на одредени молитвени терапии во една претходна црква, каде што се наплаќаше тоа. Ке излезат на кратко, пак се враќаат, бидејќи причината не е исчистена. Не е покајан до крај греот и не сте го примили Исус да застане на тронот на вашиот живот, каде што теоретски да застане да живее во вашето срце. Па штом дојде го наоѓа изметен и среден, како се враќа демонот, тогаш оди и доведува други 7 духови полоши од себе и кога ќе влезат, живеат таму. И последната состојба на тој човек ќе му биде полоша од првата. Значи, кога ќе се исчисти причината, ќе се покае на проблемот, тој исчезнува и доаѓаш на границата и тука повеќе имаш ти своја собствена волја. Треба сам да продолжиш. Имав еден таков случај, едно дете имаше стравови. Се молевме подолго време и исчезнаа стравовите. Потоа ми рече, сам сега ќе продолжам со Исус. И јас ја почитувам неговата волја. Долго време не сме се слушнале, вчера ми пушта порака да се помолиме. Сигурно двајца собрани во Негово име. Во Негово име. Негово е царството, силата и славата. Отецот Небесен, во името на Исус Христос. Амин. И додека го зборуваше тоа, една жена извика од народот и му рече, блажена е утробата што те носела. Тие сега зборуваат за Богородица, а тие не сваќаат дека горе нема ни машко ни женско, туку сте како ангели на небесата. Врзани за телесност и за видливиот свет. Блажена е утробата што се носела и градите од кои си се хранел. Ние имаме дека он е во рацете на Отецот Небесен. Исус е роден во Отецот, сите сме родени во Отецот. Ова родение на земјата е само показ. Пишува дека жената ќе се спаси со раѓање деца, се мисли на црквата, духовни деца, не на телесни. Библијата не можете да ја разберете во тело, затоа има поделби деноминации, затоа го распнувате Исуса. А Исус ја одговори, навистина блажени се оние што го слушаат Словото Божие, значи да го слушаш Словото Божие, тоа значи да ги љубиш сите, да го слушаш Божиот глас, да бидеш послушен до Исус, да се допреш до Исус, да паднеш пред носете на Исус, треперејки, да му речеш Исусе, ако сакаш, можеш да ме исцелиш. А на народот што се собираше почна да му зборува, овој род е зол род, бара знак, но нема да му се даде знак, освен знакот на пророкот Јона. Значи тие бара, дај да видам, да го видам Исус, па ќе поверувам. Апостолите видоа и тие 300-400 луѓе, 600, и тие ја пренесува силата. Денеска е системот друг. Знаете, денеска е блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Знакот на пророкот Јона е да те фрлат во морето, да бегаш од Бог, да те лапне китот. На крајот да ти се исуши сенката. Да го сетиш тоа преку себе си. Нема да биде лесно да те фрлат во морето, да те лапне китот и да ти се исуши сенката. И пак ќе го молиш Бог. Зашто како што Јона беше знак за ниневејците, бегаше од ниневејците, Господ му рече, оди кај ниневејците. А Јона му вели, па тие знаеш ли какви се? Тие се лоши, ти ќе им простиш на крајот. Сепак сведочеше на ниневејците. Откако го фрлија во морето, го лапна китот и му се исуши сенката. Ниневејците се спасија, јужната царица, зашто како што Јона беше знак за ниневејците, така и синот човечки ќе биде за овој род. Замолкни во името на Исус. Јужната царица ќе стане на судот со луѓето од овој род и ќе го осуди. Јужната царица. Зашто таа дојде од крај, се покаја, земја да ја чуе мудроста на Соломон. И ете, тука е поголем од Соломон. Значи, барајте и ќе најдете. Чукајте, ќе ви се отвори. Молете, ќе добиете. И ниневјаните ќе станат на судот со овој род и ќе го осудат. Зашто тие се покаја. Бел пајак. Зашто тие се покаја на проповедта на Јона. Покајување. Што значи да се покаеш? Па полека да станеш свесен дека си несовршен, дека си полн со нељубов, дека си дел од сатанското ткиво, дел од сатанската црква, од заедница, штом не си во Исус, средина нема. Кој не собира со мене, тој растура.
Никој пак не става запалено светило на сокриено место, ниту поклопец туку на свекник за да може да ја гледаат светлината оние што влегуваат. Ти треба да бидеш светлина ставена на видно место, да сведочиш за Исус. Поверува и затоа зборува. Твоето око е светило на твоето тело. Ако твоето око е чисто и гледа љубов, ако твоето око е здраво и целото твое тело ќе биде светло, значи да гледаш љубов, да ги гледаш луѓето со љубов незавидливо. И твоето тело ќе биде темно, ако твоето око биде лошо. Ако пак целото твое тело е светло и нема ни еден темен дел, слава ти Господи Исусе Христе, дај Боже, како кога светило те осветлува по својот сјај, да светите како светлина на светот. Исус вели, јас сум светлината на светот. Кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Во животот. Слава ти Господи Исусе Христе. И кога зборуваше тој еден фарисеј, оне што го знае писмото свештеник, го помоли да руча кај него. Пастор, тој влезе и седна на трпезата. И фарисеот се зачуди кога виде дека тој не се ги изми рацете пред јадење. Аха, не правиш така, не правиш вака. Одредени заедници деноминации, како се прави ова, како се пали, како се рипа, како се скока, како се меси, како се пости, како се цитира. Не се молиме за мртвите, се молиме, скокаме, рипаме. Осудуваме помали од нас, а поголеми молчиме. О, неразумни галатјани, о неразумни протестанти, о неразумни православни, католици и сите други. Поделени од Исус на земјава, а црквата Исусова е една. Тоа е црква на љубовта. Црква на љуби го својот ближен како самиот себе. Црквата каде што Исус е пастор, владика попоđа и се друго. Значи не си ги изми рацете фарисеот, но Господ му рече на фарисеот, ете, вие фарисеите ја миете чашата и чинијата од надвор, а внатрешноста ви е полна со грабеж и лукавство. Од надвор ја миете чашата, а внатрешноста внатре. Бог не гледа на лице, туку на срце. Безумници, оној што го направи надворешното, нели е истиот што го направи внатрешното? Но давајте милостина од она што ви е внатре, тогаш се ќе ви биде чисто. Бог го љуби оној што од срце дава милостина. Милост сакама, не жртви. Он е многу милостив, долготрпелив и многу милостив. Милостив Бог вечно не се лути. Се вели во еден псалм. Нема вечни проклетство и гриф. Еден ден сите ќе се покајат како што таткото ќе им прости на своите деца. Еден ден кога ќе кажат, прости ми татко, погреши пред тебе и пред небото. Но тешко вам, фарисеи, што го знаете словото, што мислите, зашто давате десеток од нане и рута и ги занемаривте правдата и љубовта Божја. Правдата Божја, љубовта Божја, барајте го најнапред Царството Божјо. Царството Божјо не е во јадење и пиење, во миење на рацете, туку во мир, правда Божја и радост во Светиот Дух. Слава ти, Господи Исусе Христе. И секаков зеленчук, кога ги занемарувавте правдата и љубовта Божја, ова требаше да го правите, но и она да не го пропуштате. Тешко вам, фарисеи, зашто сакате да сте на првите места во синагогите и да ве поздравуваат по плоштадите. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто сте како сокриени гробови, варосани гробови преку кои луѓето одат, а не ги знаат. Значи од надвор измачкани, а внатре ги занемаривте правдата и љубовта Божја. Одговори некој од закониците и му рече, учителе, кога го говориш тоа, ти нас не навредуваш. Но тој рече, тешко вам, законици, што ги товарите луѓето со товари што не може да ги поднесат, а вие самите ни со еден прст не се допирате до тие товари. Тешко вам што им зидате гробници на пророците,
a нив ги убија вашите татковци. Имаше еден император во соседна земја. Ке ги убие првим, па ги прогласуваше за народни херои. Прости му татко не знае што прави. Енве роđа во соседна Албанија, па и кај нас. Вие со тоа сведочите за делата на вашите татковци и ги одобрувате, бидејќи тие ги убија, а вие им зидате гробници. Затоа и мудроста Божја ќе рече, ќе им пратам пророци и апостоли, и од нив едните ќе ги убијат, другите ќе ги прогонат, за да се побара од овој род крвта на сите пророци пролејана од постанокот на светот. Сите пророци ги испотепаа, од крвта на Авел, кој го уби Каин, го уби Авела, па се до крвта на Захарија, кој е убиен меѓу жртвеникот и храмот. Да ви велам, ќе се побара од овој род. Од кој род? Од тој род што мислеше дека има завет со Бог, дека го познава Исус, ги познава писмата, а го распнаа Исуса и ги убија пророците. Тешко вам, законици, зашто го зедовте клучот на познанието, сами не влеговте, а на оние што сакаат да влезат им попречувате. Тешко вам, законици, зашто го зедовте клучот на познанието, сами не влеговте, а на оние што сакаат да влезат им попречивте. Ако го зборуваше тоа, книжниците и фарисеите почнаа жестоко да го напаѓаат и да навалуваат со разни прашања, го демнеа сакајќи да го уловат. Книжниците и фарисеите, значи пазете, го напаѓаат сакајќи да уловат нешто од неговата уста, за да го обвинат. Господе Исусе Христе, тие што го знаат писмото, писмото е од Исус, а тие го обвинуваат Исус. Знаете, тој е прељубо дејство, држиш таткова жена, ја држиш неговата црква и тврдиш дека е твоја. Татко мој, ти благодарам што овој ден беше во моето срце. Мир, љубов и исцелување за сите оние што ќе речат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ни. Те молам, Оче, оган од небесата, да изгори се што не е од Бог во македонската земја, во името на Исус, да изгори се што не е од Бог, сето зло, сето лицемерие, сета нељубов, во името на Исус, татко мој, оган од небесата да изгори се што не е од Бог во македонскава земја и да биде таа земја која ти си ја запишал во твоето живо слово, македонец човек кој го повикува Бог. Амин. Мир вам до Божјо царство небесно и останете во Исусовата љубов. Амин. Усоврши се да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој.
krv ta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči.